好，那今天刚刚朱医师跟陈医师都有讲到了蛮多的那个 obesity 的问题，然后我们今天我这部分讲成人，那成人的话有第一个我们这边今天要讲5章，然后代谢性疾病，就是跟胖的人是 Apnea 跟 Metabolic， 然后是 Apnea 跟 lung disease， 然后跟 obesity。然后 obesity 的话，本身治疗怎么处理？那一个这样比较跟这没有关系的，但是大家可能会蛮有兴趣，是高海拔的一个跟 OSA 的问题这样。好，那OSA 的话，它本身是跟 insulin resistance， 然后 insulin intolerance 跟 type 2 diabetes 之间有关系啊，还有那个脂质代谢这样子。那脂质代谢的话，就是会想到会有 NASH， 那 non-alcoholic fatty liver disease， 那这些东西都有关系。那我们比较看再更往前一点的话，它的Bariatric 的话，就是它有 intermittent 的 hypoxemia， 那它这样的话会直接导致它的 insulin sensitivity 跟 glucose intolerance。那这样的话 intermittent hypoxemia 那 insulin resistance 跟那个脂肪肝的关系是什么样的？我们可以把它看图。这个图的话，可以看到说，它是 Apnea 会让它因为 sleep fragmentation 跟 intermittent hypoxia 的话，会导致全部这些东西开始让它身体导致说最后它可能会导致 type 2 diabetes 的发生这样子。好，那这个图很低级，但是重点就是上面这些问题会导致这些这样。好，那我们再回到刚刚的话题，好，那就是说 sleep apnea 跟dyslipidemia 这样子。那这样子的话，它会我们会有 hypoxic stress， 然后跟dyslipidemia 的关系。还有我们 obstructive sleep apnea 跟 metabolic syndrome 的关系，然后 metabolic sleep apnea 跟 non-alcoholic fatty liver disease。我们会看到说，这是 hepatic steatosis 是脂肪变性的意思。如果有 OSA 的话，会让改变fatty liver 的，本来会因为吃很多东西而导致fatty liver 的造成的成因。这个时候这个的证据还没有很确定，但是我们可以观察到这个 OSA 病人他的fatty liver比较多。但是没有一个明显的Bariatric。那我们会再看到说，那我们是不是有 fatty liver 的病人中有non-alcoholic的 fatty liver？ 那我们就可以看到fatty liver 的话跟 OSA 在 NASH 上面的话会直接相关。所以我们可以看到说，如果他有 OSA 喝酒的话，他 fatty liver 可能没有直接，但是他的 OSA 就是不喝酒的话，他可能会让他导致有 fatty liver 的。另外的话，它 OSA 的话，我们会想见它可能会有fatty liver 产生，或许可以推论说它有 ALT、LC 的上升。但是我们跳过中间的hypothesis，证据只有 OSA 会让 AST、LC 上升。那我们再看到说fatty liver 的话，我们就会想到有油脂堆积。那油脂堆积的话，会想到我们 neck circumferential 的话，是不是会变多？所以如果是我们会想到这个脖子变粗的情形的话，那我们这个再跟大家复习一下，就是说这个是一个很确定的 predictor， 这样子已经是一个确定的 predictor。那另外一个是说，我们会常常想到那 neck 的 flat position 的话，会有 apneic spell， 这个大家已经很知道很清楚了，会有 daytime sleepiness。会有这个 activity 降低，然后最后会导致体重变重这样。那我们会知道说 insulin resistance 跟 glucose metabolism， 他刚才讲过是 insulin 的 resistance 会上升，然后我们会很明显在 BM 的 type 2的病人中发现这个情形。久了以后会有 beta cell 的 failure。那我们在 adipose tissue 跟obesity 的话，我们会看到一个重点是说，
neural 的 activation， 因为它中间有一个 axis， 它是从像hypothalamus 下视丘到腓底到 adrenal axis。虽然这个东西没有很清楚但是我们知道在 animal model 里面，我们看到 chronic intermittent hypoxia 的时候，它的 sympathetic tone 会上升，然后会造成 CH-induced hypertension。那但是我们跳过 animal model 来看的话，一个 robust data 的话，我们在 CPAP 治疗的 OSA 病人的话，我们可以看到他的 sympathetic tone 会就是治疗以后马上会下降。那我们看到说 neuro 的方面的话，我会想说，那如果我们在重复的 intermediate hypoxia 给这个病人的话，他会有什么情形呢？我们可以知道说他会有 ischemia 的 reperfusion， 然后会有那个一些自由基的产生，那就会想说他就会连接到说 cardio-metabolic dysfunction。另外一个的话 intermediate hypoxia 的话，让 beta cell 的 function 降低，就跟之前的医学里面是呼应的。那 quality of life 的话，当然会有明确的差别那 quality of life 的话，跟 adequate sleep 有关系的话，就是如果 sleep fragmentation， 它会让 slow wave 或 REM sleep 变少但是 total sleep 它是持续的一样长。然后这样子的话，如果持续有 disruption hypoxia 的话，我们再一次的又看到说 insulin sensitivity 会降低然后它的 non-insulin dependent glucose 的 disposal 的话，会有很大的剧烈变动，然后这会造成的 insulin secretion 不正常的变多。自由基的方面的话，我们看到 obesity 的话，它会让 oxidative stress 变多，然后 oxidative stress， 然后那个东西 oxidative stress 的话也是从 OSA 而来的。另外一个的话就是 inflammation 跟adipocytokine 的 profile， 我们可以看到它的 hypoxia 跟 oxidative stress 跟 sympathetic activity 会让pro-inflammatory 的 adipocytokine 的话会有很大的变化。那我们看一下我们的 Apnea 跟 diabetes 的相比较的数据，就是有各式各样的数据有大约400多到这个两个加起来500多、600多的 data 算起来的话，大家都有一个趋势说，我们有肥胖的人的话，他 DM 就会比较多。这边这一个还特别把它分成 Type 2与 Type 1 DM。可以看到 Type 2 DM 就比 Type 1 DM 多，这样。所以我们可以看到，我们更细，把它更抽丝剥茧出来看的话，我们看到说，如果 Obesity 的话，我们每一个body weight percentage 的上升的话，会看到3% 的 increase 的 AHI。那 AHI 的改变速率的话，我们如果是把它分成 conventional 就是减肥的非手术性的减肥方式的话，我们可以看到他说它会比手术方式还要再快这个可能是因为说我们减肥是减肚子，或者是让它那个减肥是减主要是肚子里面，然后把胃缩，大家会讲到有缩细节，把缩胃，或者是说让它用被你把它绑住，那它这样的话效率会比你真的运动，认真运动的话会慢这样子。那另外一个是 insulin 跟 glucose metabolic， 对，如果是 OSA severity 变大的话，它的 type 2 DM 的话几率变高，因为它的 glycemic 的 control 会降低。对于 non-DM 的病人，如果他是有 excessive fitness 16分以上的话，insulin 的 resistance 会明显的变高。对于如果 high ESS 的 patient， 我们给他 CPAP 的 treatment 的话，它 insulin 马上就会降低。AHI 大于30的话，会有大于30% 的话，30% 的病人是 DM。相对于如果 AHI 小于5的话，就是会有一个明显的差别这样。那对于 dyslipidemia 的话，我们如果是一个 randomized control 的 OSA 病人，我们给他一个 CPAP treatment 的话，并不会有明显的 lipid level 的变化。
fatty liver 跟NASH 的话，我们可以看到 OSA 病人他的NAFL 会降低，然后他的那个降低以后，他的type 2 DM 跟 CVD 的话，它没有很明显的 correlation。那 inflammation 跟adipose cytokine 的话，我们可以看到 synthetic activation 把它刺激变高的话，它的 sleep disorder 的 breathing 会变高。那它的adiponectin 的话，就是一个成人中身体里面的脂连素。那它脂连素上升的话，跟脂肪组织量的负相关，所以意思是说它会有很大的变动。但是这个会不会直接连接到脂肪的堆积的话，这个还在研究当中，还没有结论。另外一个就是obstructive sleep apnea 跟 metabolic syndrome。如果一个 OSA 的病人给他一个治疗以后，他并不会直接 correlate 到他的 obesity 会不会就是上升或者是下降，insulin glucose is metabolic 会不会就回到原点，这个还没有一个定论。但是这是目前的结论这样。好，那我们看到图表的话，我们就是如果是一个病人来抽血，我们可以看到他的肚子的circumferential 大概102公分，或是女生大概88公分的话，我们可以看到他的 line 是150。那相对我们一些 normal 的话，是 fasting glucose 是正常是小100，然后如果处理 diabetic 的话，到120到125的话是那个糖尿病。那 random 的话是这样子，那 LA1C 是这样子，所以我们可以看到说，我们 fasting glucose 的话是落在这个地方，所以它事实上只是算一个 pre-diabetic 的，并没有到一个 diabetic 的情形。对，那 blood pressure 的话也是很明显是我现在新的标准。好，所以我们看到刚刚讲的一些pathophysiology 跟市政以后，我们再把它归纳成一个图，就是 OSA 的话，我们可以看到它的会导致一些事情，也就是 intermittent 的 hypoxia 跟 safe fragmentation， 那它会直接的影响到 synthetic 的 activation 跟自由基跟 inflammation。那接下来就会导致obesity、insulin resistance、glucose intolerance 跟等等的一些 metabolic 的problem会出现。那另外一个，它会间接的导致那个 adipose 的产生，然后会间接的产生这些事情。那当然，这个会有 adipocyte 的产生的话，当然中间会有 genetic 的问题，吃的东西、运动、酒精跟 smoking， 所以我们可以看到这个东西或许是我们可以处理的，那处理的就是处理 OSA。好，所以我们可以看到一个 OSA 跟很多 metabolic disorder 有那个直接的关系，而且是 type 2 DM 跟 dyslipidemia 跟 NAFLD。OSA 跟 metabolic dysfunction，OSA 越严重的话 ，metabolic dysfunction 越严重 ，metabolic 会越严重。所以，但是治疗 OSA 的话，没有全部都有效，所以所以抽血的话，还是做治疗的话，要慎选，或是case by case。好，这个是 metabolic 的 disease。那我们现在看到一个是 breathing 的 disorder。那我们先看到这个叫做 overlap syndrome， 这是一个在1960几年的这位教授。一位英国的胸腔医学会的教授，那他第一次提出说 ，OSA 跟 COPD 相加的话，会有一个overlap 的地方，对 outcome 的话会各自有影响，而且会更严重这样。好，那我们大家可能没有非常已经很久以前的事情所以大家复习一下 COPD 的话就是。我们把它写成最简单的话，就是一个气体跟血液然后间质的交换这样。所以 COPD 的话，它是如果它气体无效上升，然后血液量减少的话，然后间质还好的话，它就是可以看到是把它当作是 COPD。那 asthma 的话，就是有效的换气，
降低，然后血液或间质都要正常值的话，那就是interstitial lung 的话，就是两个都正常，间质的变多，就是增加就是它的增加它的量，它的干扰变多的话，然后另外一个 pulmonary hypertension 的话，就是它的气体交换正常，就是血量增多，间质正常的话是大概是这个概念。如果等一下就可以请教一下那个是这样讲会不会太粗这样。那另外一个是知道一个基本概念以后，我们来看 risk factor。risk factor 的话，我们可以看到 COPD 跟 OSA 的 overlap syndrome 的话，会 risk factor 是太胖、有抽烟，或是有 pharyngeal 或是 low extremity 的 Apnea。然后另外一个是他的压迫不好。另外一个是说，如果有病人有 advanced 的 COPD， 然后另外一个是导致他有 lower airway obstruction 的降低的话，就是他的 evidence。那我们看到他的图，把它画出来的话，就是一个 COPD， 一个 OSA。那 COPD 会直接加重两个因子，一个是 respiratory mechanism 跟 control breathing。那 OSA 的话会直接导致一个 upper airway 的 resistance。它有各式各样的 risk factor， 但是后来的话，浪者本身的话比较是一个 respiratory mechanism 会导致 BQ， 就是血液跟气体交换的 mismatch。那另外一个是 hypoventilation， 它如果它气体交换效率不好的话，也会直接导致这两个因素。那但是 OSA 的话会间接的加重它的 ventilation 的 hypoventilation， 这样子，那到最后会有 hypoxemia 跟 hypercapnia。好，那我们看图，就是我们如果是 OSA alone 的话，我们可以看到说它开始睡到一个程度了以后，开始 OSA 发生，它的 pulse 降低，血液流开始低，但是它来来回回都很快。那我们可以看到下面这个是 OSA 加 COPD， 它 OSA 它到一个程度以后慢慢发生。那我们看到 pulse 好像跟上面有点不一样，它上下比较没有那么多，但是我们看 saturation 可以看到说这边反应很密，表示它来来回回很快，反应速度很快，但是这边在调整的话就比较慢，会比较慢一点这样子。那这是为什么呢？是说 CNS respiratory 的反应变慢，因为那个 OSA 它常常会有 hypoxic 跟 hypercapnia 的 episode， 所以它会一直都有 hypercapnia 的情形。然后另外一个是说，我们会发现说它的 daytime hypercapnia 会比只有 COPD 的人还会更严重这样。那所以我们会把它结成一个图，就是一个 OSA 一个 COPD， 那中间的话会 overlap 这样子。那刚刚是讲说 overlap syndrome， 那我们 overlap syndrome 当然刚刚看到 CV 的话，它的 cardiovascular 也会有问题。那 cardiovascular 的话，我们可以看到一个结论是说 OSA 它对 CV 的 disease 会有 high risk， 那 COPD 也很 high risk， 这个也是一个很明显的一个结论。所以我们可以知道说，也是因为 hypoxia 跟 oxidative stress 的话，会导致到最后 epithelial 的 dysfunction 跟血管硬化，会导致 cardiovascular disease。那我们可以知道说，那既然有 CV 的影响的话，我们就会直接联想到它 survival 会不会有变化。所以我们 COPD 的病人，如果是橘色的线，那另外一个是 overlap syndrome。然后没有去用CTAP 治疗的话，这样两条线就是橘色跟蓝色，所以他看到他survival确实比较差。但是如果用 COPD CTAP 去治疗的话，可以看到说他的 survival 回到本来跟 COPD 一样，所以我们可以猜想说他的 OSA 用 COPD 治疗的话就是 stable， 那我们只要治疗 COPD 就好了。那另外一个我们会想到呼吸的话，跟阿斯玛有关系。做 COPD 的病人有阿斯玛的话，那他的对 overlap syndrome 的话就会更厉害。所以我们如果是要针对 OSA 去做治疗的话，但是如果让阿斯玛做 COPD 的病人不要那么厉害的话，那我们就要用 weight loss、posture、bronchodilator
跟 inhaled 的 corticosteroid， 让它 overlap syndrome 不会那么进入恶性循环。那另外一个我们刚刚谈到，既然有气体交换，那就有间质。那间质的话，就会想到interstitial lung disease。那个一些证据的话，就是说，如果是interstitial lung disease 的话 ，with OSA， 也就是 overlap syndrome 的话，30% 的话会有 desaturation 的情形。那30% 的话，它会出现 primary hypertension 的情形。好，最后的话就是80% 的 OSA， 它会出现在 PSG 上面，即使你可能之前没有注意到它有 OSA， 那所以我们，然后而且会有68% 会是 moderate 到 severe 的 type。那 primary hypertension 的话，在这个 OSA overlap syndrome 的话会是什么样子呢？它通常会是 primary hypertension as arterial hypertension。因为它的 left heart 的 disease 会比较严重，所以会有 primary hypertension。通常最常出现的是 primary hypertension， 而且有 COPD， 而且有 OSA 的情形，它是有恶性循环。我们会另外会常常发现说，它的这个 primary hypertension 会 combine 有 chronic thromboembolic 的情形，这并不是每个 primary hypertension 都会出现。那它的原因之一呢？原因通常就是因为我们刚刚有讲到的那个让本身primary hypertension，所以回心不良，然后静脉的积堆积，所以我们会出现一个 OSA 情形。不只有那个脖子比较粗，因为胖对脖子比较粗而已这样。好，那刚刚是说那个overlap syndrome， 那我们现在要说 obesity。就 hypoventilation syndrome 这样子，那大家已经事实上跟这个事情已经很熟了，但是我们可以很直觉的想说它是一个胖就会 OSA， 那除了我们直觉的是真是什么？这个是美国从1986年到1990几年，然后一直到2000几年的一个 data， 那把全部 data 加在一起的话，你可以看到蓝色的话是没有什么问题。粉蓝色的话是很 OK， 然后这边是很严重。那可以看到从本来就是蓝蓝的，到后来都是红红的，到后来变深红。那个时候在看这个 data 的时候，他们说这个看起来就明明就像是一个感染性的疾病，我们慢慢还好，越来越严重，而且才10年多，对，所以他们觉得这是一个 fast rapid progress 的 disease， 所以要认真的控制它，所以那个时候才开始进行很多的手术啊，还是一些治疗的东西。那我们看到一个病人的话，我们有哪些 hint 可以看到说他可能是我们需要好好注意的人呢？一个是 body mass index， 然后脖子的 circumference， 当然是我们常见最一定要看的 AHI， 还有 ESS。那胖子的话有正常的胖子跟不正常的胖子。那胖子的话是我们会有 Apnea， 它 CO2 看起来是还好，它当然会比较胖，然后因为比较胖的话，它的 functional residual capacity 会降低，vital capacity 可能会好好的，或是因为它会正常的运动还是怎么样，正常的 capacity 还 OK，但是它因为肚子比较大的话，它的expiratory reservoir volume 会比较少，work of breathing 当然会比较累，但是它 CO2 是 OK 的。那如果是一个他的obesity hypoventilation syndrome 的病人的话，他的这个当然会比较多，然后他的 function level 等等都会有所变化，所以我们从这个地方可以看得出这两个是不一样的。那我们在看一个 hypoventilation syndrome 的话，会有一些 exclusion 的地方。我们是什么地方要注意说它是可能不止这个 hypoventilation， 而且有导致的 OSA 呢？它像是一些 severe obstructive airway syndrome， 比如 COPD， 然后 lung disease、chest disorder、hypothyroidism， 然后 neuromuscular disease 跟 congenital hypoventilation
精准。这些东西的话，我们要注意把它排除，才是一个比较干净的诊断。那一个诊断，另外一个要件或是一个特征的话，就是它会有 awake daytime hypercapnia。那我们从刚刚的一些表征啊，我们看一些数据的话，可以看到，不管是美国还是欧洲，在那个 body mass 的 index 来看的话，就是越胖的比例的越胖的人的话，他 OSA 的比例就会越高，这样就是一个数据的呈现。另外一个我们刚刚讲的，它的 PSG 做起来的话，可以看到它的晚上的 O2 比较低 ，AHI 会比较高，而且HCO3 高的人的话，有76%是 OHS， 就是他用一群人，然后把它分开两个 arm 变成一个 HCO2 大于小于7，那这样的情形的话，就50%是 OHS。那如果再加上他的睡眠中的时候，它的 saturation 用60多克 line 的话，会明显的分出说，它有76% 是 OHS， 所以我们可以猜说，如果他一个病人来，他晚上 O2 低 HCO3 高的话，或许我们可以猜 OHS 的几率会更高这样。那如果是我们知道这件事情的话，我们用量压呼吸机给他呢，而且只有晚上给他的话，他的 survival 会不会有变化？我们可以看到说，一个 OHS 如果不理他的话，他会很容易 survival 会降低。那我们给他一个，然后另外一个刚刚说的一个不会上气不接下去胖子的话 ，Apnea 的 Obesity 的话，他 survival 上还好。那我们给他一个好的治疗的话，这个没有被治疗的病人会提高到几乎跟他一样，甚至有比他更好的趋势。所以我们可以知道说，这个东西是可以被治疗的。好，那刚刚讲到的是病人怎么样被一些市政、一些病人怎么来判断。那我们要看说，那我们除了判断以外的，要怎么治疗？我们再回到刚刚说的 epidemiology 的话，就是50%-80% 的我们的病人都会在 obesity 的 clinic 里面出现。那另外一个是在 OSA 的病人里面，有60%-90% 的病人可能是 overweight。那再回顾一下刚刚说的，每上升1% 的 body weight 的话，就是 AHI 有机会是30% 的上升。那如果是一个 mild OSA 的病人的话，都是一个 baseline， 那每10% 上升的 body weight， 它可能会有6倍的机会会变成 moderate 到 severe 的 OSA。AHI 如果上升的话，它可不可以把体重降低就会回来的？不一定，它是可以上去，但是它不见得会下来。所以你胖的人减肥的话，他 OSA 不见得会得到原点。那 pathogenesis 的话会这个我想大家都已经听了很多次了。不过大概就是最重要的是 mass effect， 就是太胖，还有一些 local 的 mechanism， 好，还有另外一个 systemic 的 mechanism， 那再来就是 metabolic alternation。treatment 的话，我刚刚有讲说，一个是手术，那我们这个专门在讲手术，一个是weight，然后 weight loss history， 我们要看说他之前的体重是怎么样。那最重要的是一个说要跟病人认真讨论说他想怎么减肥，要怎么减，他减完以后，手术完了以后，你要控制饮食，然后要跟医生好好的讨论，好好的回诊，做运动，这才是做手术最重要的目的这样子。不然的话，很多病人就是减肥完，他吃一吃又胖回去。手术的话有哪几种呢？一个是这个是胃，这个是食道，这是肠子，所以它可以做个入歪，然后把它胃减掉一部分，把肠子减掉一部分，然后把它全部缝在一起，它的食物就会很快的跑到
下面去，而不会好好的被吸收，这是一个以前比较常做的手术。那有人觉得这样子的话也 reversible， 对，用一个比较non-invasive 手术的方式，把它胃再绑起来一点，让它胃容量小一点，比较不会有那个 long term 的不好的状况。但是它是这个东西，既然是一个 band 的话，它就会有所限制。一个是没有办法贴太紧，或者说它容易掉，或容易松，或容易断这样。可以用 HOS 的话，我们可以看到，如果是用减肥手术来治疗 excessive body weight 的话，我们可以看到它下降的话是60%。如果是分开来看的话，50% for gastric banding， 68% for gastric bypass。那 long-term impact 的话，就是如果是 weight loss 的话，我们可以看到，如果它的这个体重降低是持续的话 ，AHI 是持续会降低。CPAP 它来加上治疗的话，我们可以看到它的那个气压会降低在2到4水柱。好，那有手术就会有 complication 的话就是各式各样的流血，那就是切的地方它本来腹内压太大，东西会跑出来，然后会有一些接的管子会漏，比如说食物漏，或者说它的胆汁漏等等这样。那之后的话，当然它腹内压还是很大，它还是herniation会出现这样子。那但是这些东西还在可预测范围内，就因为它是一个相对是一个比较局限性的手术。好，那这个是刚刚是做肥胖的手术的姿势。好，那最后一张就是在高山中的OSA 的情形。这一张比较有趣一点。这张的重点就只有几个。在高海拔下的时候，如果待一阵子的话，一天血氧会调试好，那睡眠结构会半永久改变，那心血管系统会半永久改变，呼吸系统会半永久改变。那怎么说呢？比如说把一个人从海平面一直拖到圣母峰的话，他的血氧，它会从太阳风在这么高，慢慢降到降到这么低，所以是海拔变高，气压会变低。这是气压，不好意思，这是气压。那所以我们把一个人从海平面一直拖到那个太阳风的高度的话，我可以看到说一个 acute hypoxic ventilation response， 它会本来是在这边，它几分钟内的话，它会这个情形就是一个 ventilation 的 speed 会变高。但是到了几天后，甚至到了几年以后的话，它会到一个平稳的程度，但是还是比本来的高，它是一个 ventilatory 的 dispersion。那我们把它分成它的呼吸的效率来看的话，我们可以看到说，它的 normal capacity 本来是这边，到了几分钟后呢，看到它开始把它呼吸的效率开始提高，但是氧分压还是变低，然后可以看到说这边很努力的要用力呼吸，然后速率变高，然后可以看到说本来照正常的呼吸，但是它的 CO2 的分压一直抬不出去，因为它越来越高，但是它用力在调试，可以看到这氧分压慢慢降低，最后终于回到正常的那个水准，但是到这边还是有一点还蛮大的剧烈变化，到后来才慢慢回到原来的水准。但是呼吸的形态，这个人的形态跟这边的形态事实上是不一样。好，那我们刚刚是 acute 的 phase， 那我们看它比较长一点的时间的话，可以看到睡眠结构是从零。从这边然后到这边，还可以看到说睡眠结构这边变化很剧烈，但是后来的话，慢慢的睡眠结构就回到原来的样子。那另外一个的话，我们可以看到它的 AHI 本来是
比如说他在500公尺的时候，第一天马上让他到5000公尺，他的 AHI 会变到这个程度。那之后的话，它会继续往上升，到最后会固定的这个时间，就一个数据。他刚刚把我们那个periodic 的 breathing 跟 central apnea 的病人的话，拖到比较高海拔的话，它会发生说他会强力的呼吸，一直用呼吸，然后会马上出现 apnea 的情形。那我们把那个地方把它放大来看，所以那个时候是个 non-rate， 那个时候的血压或是 saturation 或是 ventilation 或是脑血流的话，会看到一个很剧烈的变化，然后后来就会 depression 下去。所以它事实上如果是一个 central apnea 的病人，或者是 central apnea 的病人，那他到高海拔的地方的话，对他是有所风险的。这样，好，这个我想大家在念这里的时候都有学过，这个大概就是正常的血率。如果是气压高度变的话，这个血率就会变，所以血率变化，而且会前后移动。这样，好，那我们刚刚说了，最主要的是，那我们担心说他脑中会不会出现什么问题？我们在就是 C level 的话，我们睡跟醒的话是差异是这样子，它都是相当平稳。那如果是到一个比较高海拔的时候，它就会发生所谓上冲下起，这边就第一天刚到的话，就是还好，白天还好，但是晚上的话，就看到他很努力的想要回到本来的样子，但是它会掉得很严重，然后这个 variation 会很大。那2礼拜后呢？它会发生，就是白天已经习惯了，晚上还是在上冲下起，所以那是它的振幅比较弱。所以结论就是高海拔一天血氧值它是好，它顺利结构会半永久改变，整个都会半永久改变。